Спасибо большое. Спасибо вам. С нами ли ТВ+. Здравствуйте, Мария Владимировна. Да, На здравствуйте. связи Да, Тбилиси, Грузия. Мария Владимировна, я тоже наблюдал в Германии, что происходит в последнее время. Я хочу передать германцам, что внук Мелитона Кантария в дороге на Берлин. Что с праздником 9 мая – это наша победа. Это победа традиционного мира, верующего мира. И мы эту победу никому не отдадим. Сейчас непосредственно на вопрос. В экспертных и общественных кругах сейчас активно обсуждается необходимость проведения третьего этапа форума, посвященного российско-грузинского отношению в Москве. Причем расширенным составом участников, политиков, журналистов, религиозных деятелей не только из Грузии, но и со всего мира. Учитывая, что данная инициатива уже нашла поддержку в Государственной Думе, в частности, в комитетах по делам СНГ, евразийского интеграции и связи с отечественниками. Готово ли Министерство иностранных дел со своей стороны поддержать идею проведения этого масштабного форума в Москве? И какие дальнейшие ведомства считают возможным для закрепления и развития этого позитивного диалога? Спасибо. Да, спасибо вам большое. Вы знаете, вы когда задавали ваш вопрос, его первая часть, вы сказали такую фразу: «Победа наша общая, мы никому не отдадим». Мне напомнило это тоже в виде рифмы песню ту самую из фильма «Белорусский вокзал». Помните, «Одна на всех, мы за ценой не постоим». Вот такое впечатление, что пришли те времена, когда, если раньше наши предки жили под лозунгом и воевали под лозунгом «Одна на всех, мы за ценой не постоим», и говорили это про победу, то теперь в эту же песню или в продолжение этой песни можно было бы вставить строчку «Одна на всех, мы никому не отдадим», как вы сказали. А можно было бы продолжить «Мы уничтожить не дадим». Вот вы знаете, все одна и та же рифма, смысл новый, он схож, формы разные, а все про одно и то же. Поэтому вас с праздником. Я поздравляю вас, я считаю, с двойным праздником. Конечно, это наш общий праздник 9 мая, а второй праздник, на мой взгляд, непосредственно относится к грузинскому народу Грузии и к Грузии как государству. Я видела и я помню, какие были попытки заставить или обманом подвести Грузию к ситуации, опять же, легковесного отношения к победе. К такому, знаете, как бы полузабвению этой темы, переписыванию истории. Вы же помните, и до монументов пытались добраться, да, и каким-то образом, так сказать, нивелировать, опять же, те, кто представлял западные интересы. И какое счастье, это, я считаю, вторая победа Грузии, грузинского народа, что это не дали сделать. И отстояли память, и проводят бессмертный полк, и носят георгиевскую ленту, потому что эта георгиевская лента не наше изобретение, ее носили те, кто становился героями Второй мировой Великой Отечественной войны. Вторая часть вашего вопроса, или основная часть вашего вопроса. Да, министерство всегда в принципиальном плане поддерживало российско-грузинские контакты по линии общественных деятелей, представителей академических, культурных, экспертных кругов, в условиях отсутствия, как вы знаете, по какой причине дипломатических отношений между нашими странами. Мы всегда подчеркиваем важность развития подобного диалога, необходимость свободного и откровенного обмена мнениями, поиска новых путей сотрудничества, выстраивания доверительных связей. Ну вот, и вы можете считать, и мы можем считать, можем вместе считать, что это инвестиции в будущее восстановление добрососедских отношений между нашими странами. Будем готовы более подробно прокомментировать упомянутые вами мероприятия после получения дополнительных сведений о его организаторах, составе участников, тематической программе и задачах. დღეს პარასკევია 21 საათი და მოგესალმებით სპეციალური ეთერით ბაატასთან ერთად. Ტრადიციულად. ტრადიციულად.
ეხლა დგანა და ღმერთო გიშველი. უცნებაში ღმერთო გიშველი. როგორც ყოველთვის. სანამ გადაცემას დავიწყებ და კითხვებს დავუსვავთ ბატონ პაატას, მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმ ადამიანებს, ვინც ჩვენი ერთგული მაყურებლები ხართ. ძალიან ბევრი პირადშიც მწერს Facebook გვერდზე და ძალიან მიხარია. აინტერესებთ ხოლმე საკითხები, სხვადასხვა საკითხები და შეგიძლიათ ნებისმიერს მომწეროთ პირადში, რა კითხვები გინდათ რომ დავსვა ეთერში და დიდი სიამოვნებით დავსვავთ იმ კითხვებს. რა თემები გაინტერესებთ, რა თქმა უნდა, ისეთი თემები, რაც ჩვენ გადაცემას შეეფერება. და დიდი მადლობა მინდა რომ ასე ერთგულად გვიყურებთ და მოგწონთ ჩვენი გადაცემები. ეხლა რაც შეეხება კითხვებს. დღეს როგორც ვიცი ძალიან საინტერესო შეხვედრა გქონდათ მარია ზახაროვასთან. ეს უკვე რიგით მეორე შეხვედრა. მეორე ჩართვა. და მინდა ამ თემაზე ისაუბროთ, როგორც ვიცი, თქვენ დასვით ასეთი სახის კითხვა, რომ ხომ არ მოგვეწყო მოსკოვში შეხვედრაო, SNG-ს ქვეყნების წარმომადგენლებთან ერთადო, ასევე დარჩენი მოდი თქვენ უფრო თქვით მე რომ არ მოვყვეთ რა მაისი მოულოცეთ და ასე შემდეგ და ამ თემაზე რომ გვესაუბროთ. კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენ ერთგულ მაყურებლებს ტრადიციულ სამყაროს. მოკლედ ალბათ შევეხებით ჩვენ ერევნის თემას და ეხლა მაგას არ გამიხილა, უბრალოდ თქვენ კითხვაზე პასუხობ. კითხვა მქონდა სუსხვა. უფრო ისეთი რა და აი ამ ვოიაჟმა უცბად მომივიდა თავში აზრად, იმიტომ რომ თელი ეს დღეებია რუსეთის და არა მარტო რუსეთის სატელევიზიო ფედერალური არხები გინდა თუ ბლოგერები და ისინი მოკლედ მიწასთან ასწორებენ ერევანში შეხვედრის თემას, ხო? შეხვედრას და ამიტომ ისეთი ის დაიხატა იქა და ალბათ შევეხედეთ უფრო კონკრეტულად მაგათ მე ერევნის თემას რომ აირსო იქ ეს ორი სახელმწიფო აჯანყდა და მოკლედ ომი და რაღაცა. ამიტომ მე მინდოდა პირველი ჩემი იმით რომ მოუწოდე რომ ხომ არ გვეფიქრა იმით რომ ფართო კონფერენცია მოგვეწყო ესე ვთქვათ კავკასიის SNG-ს ქვეყნების პოლიტიკოსების, პოლიტოლოგების, ანალიტიკოსების, რელიგიური ხალხის და ჟურნალისტების ასე შეიძლება სკოტრიტერით ჩამოვიდეს ამერიკიდან და ეს შეთანხმებული არის სახელმწიფო რუსეთის სახელმწიფო დუმასთან, SNG-ს კომიტეტთან მოეწონათ ეს აზრი, სხვათა შორის ამას ეს აზრი ჩამოუყალიბდა მამუკა ფიფიას, დავით ცეცხლაძეს, იქამ ერთი კი და მეც ძალიან ავიტაცე ეს რა არის იცით? უყურე როგორი დაიხატა სურათი იცით, რომ სოდომიტურმა სამყარომ, ანუ ეპშტეინურმა სამყარომ, ანუ ხელში აიღო ორი სახელმწიფო, ესე ვთქვათ, საქართველო და სასონხეთი. ანუ იქ წარმატებას ვითომ მიაღწიეს. ესეთი მედია სურათის დახატვა უნდათ. ამ დროს მე მინდა აქედან დავანახო, რომ ისინი უკიდურესად უმცირესობაში არიან და ჩვენ თუ მოვაწყობთ ესეთ ფართო მასშტაბიან კონფერენციას, მაგრამ ეგიდით რუსეთ-საქართველოს კონფერენცია, სადაც მიიღებს ყველა მონაწილე. არა, ამას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. არა, ამას აქვს ყველაზე დიდი მნიშვნელობა. რუსეთ-საქართველოს კონფერენციაზე იქნებიან მიწვეული მსოფლიოს ყველა კუთხიდან. განსაკუთრებით SNG-სა და კავკასიიდან. ამიტომ ეს იყო ჩაფიქრებული. და როგორ ფიქრობთ ახლა სასონხეთის და აზერბაიჯანის წარმომადგენლები მოვლენ? ზელენსკის ვოიაჟის მერე? აუცილებლად მოვლენ. შეიძლება პოლიტიკოსები არ ჩამოვიდნენ და არც არის საჭირო. ჩვენ გვინდა დავანახოთ, რომ უბრალო ტრადიციული ხალხი, ისტორიული ერი არც ერთ შემთხვევაში სიცოცხლის ფასაც რო დაუჯდეს, ქვეყანას არ მისცემს ეპშტეინელებს დასაჯიჯგნად.
და ჩვენ გვინდა ეს დავანახოთ თელ რუსეთს და თელ მსოფლიოს, რომ მათი ეს საქციელი არის წარუმატებლებელი და არავითარი მაგას გართულებას არ მივცით არავის საშუალებას. ამიტომ ეს იქნება ერთგვარი როგორ რაღაცა იცით რომ ჯერ იქ ერთმანეთს გაიცნობენ ყველა პოლიტოლოგები, ჟურნალისტები, ესე ვთქვათ რელიგიის წარმომადგენლები, როგორც ჩვენი ძმები მუსლიმები, ისე კათოლიკები, მართლმადიდებლები და ასე შემდეგ. ამიტომ ამას აქ ძალიან კარგი შედეგი უნდა მოხდეს. რომ 9 მაისს დაემთხვა, იმიტომ რომ 9 მაისს ფაქტიურად ამ ქვეყნების ერთობლივი გამარჯვებით მოხდა. ხო, ქართველი. ეხლა იქ იყო ნათქვამი, რომ გერმანია, მე წინა გადაცემაში ხო თქვით და ხალხმა იცის, მე სულ მაგას გავყვირი ვარ, რომ ომი ჯერ არ დაწყებულა, ომი დაიწყება უკრაინის მერე. ჯერ ხო რაცა თქვი, ახლო აღმოსავლეთში ხო ერთი-ერთზე ხდება? ერთი-ერთში. და და გერმანელები, გერმანიაზე თქვი, ცოტა არ მოეწონათ ვიღაცებს აქ ეპშტეინელებს. და მე ეხლა ვიცი ვადასტურებ, ყველა შემთხვევაში იქნება უკრაინის მერე და ეს გადაზრდილი ეს ომი და მე უთხარი რომ მარია ზახაროვას, ასე ვთქვათ, რუსეთ ყველას გასაგონად ვთქვით, რომ მელიტონ კანტარია შვილი გზაშია. და გვიყვარს ჩვენ დაგვიტოვა ჩვენმა ესე იგი ტრადიციად გვექცა ჩვენ ქართველებს ორი ქართველმა ესეთი დაგვიბარა რა რომ ოვიზოთ უნდა ვიაროთ ევროპაში და იქ ყავა უდავსვათ და იქ დროშები ვაფრიალოთ ესე დაგვიბარეს რატო იცი მე 80 წელი ყოფნით ჭკუაზე რომ მოვიდნენ აი 80 წლის მერე ყველა წელიწადში ერთხელ თავში უნდა წამოვარტყე რომ თავის ადგილზე დააჯინო ეგენი ამიტომ ეკუთხარი რომ მე არ ვიცი თქვენ მან ეგოროვი როგორ აკავთ მაგრამ კანტარია უკვე გზაშია მეთქი და სინამდვილეში მართლა გზაშია მელიტონ კანტარია შვილი ომობს უკრაინა კი SVO-ში იღებს მონაწილეობას მარია ზახაროვას პასუხი და რეაქციაზე რა სიტყვით როგორ შეაფასებდით დადებითად იყო რა თქმა უნდა უყურეთ როგორ გითხრათ ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის რომ მოიგერიონ ყველა მიცის რომ უბრალო ქართველები იქნება, სომხები იქნება, აზერბაიჯანი, შრომელი ხალხი, ტრადიციული ხალხი, მორწმუნე ხალხი, ყველა მიცის რომ კატეგორიული წინააღმდეგია, აი კატეგორიული წინააღმდეგია ვიღაცის გამო, ესე იგი თავის ქვეყანა გაწიროს. მაგრამ ისე არიან შემომჯდრები ამ ორ ქვეყანაში უკვე რომ ეს სოროსისტები, ეპშტეინელები, რომ ამიტომ ის რუსეთის მხარეს ფიქრობს რომ ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის რომ იმათი გეგმები ჩაიშალოს. არ მოხდეს კონფლიქტი. ახლა თუ მაიდამაით ახლა ნუ რა ვიცი თუ როგორც უკრაინელებმა თავის ტერიტორია დაუთმეს და ხალხი დაუთმეს ეპშტეინელებს ხო ნუ ახლა რა ძალა მაშინ რა უნდა გახარ რუსებმა აღდგებინებენ გააკეთებენ რაც გასაკეთებელია და არა მარტო რუსები აქ ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს ელენას უჩლიკავს თქვენ როგორ ფიქრობთ აზერბაიჯანს აწყობს აქ არეულობა თურქეთს აწყობს არეულობა როგორ ფიქრობთ ირანს აწყობს არეულობა ის რომ ეპშტეინელებმა გაიმარჯვონ რომ აქედან მე რაღაცეები აფრინდეს ამიტომ სანამ აქ ცეცხლს დაანთებენ და სახლს ჩამოუნგრევ ვიღაცას აი წარმოიდგინეთ კორპუსია აი კორპუსში ცხოვრობთ მე და თქვენ აი დავუშვათ ერთ კორპუსში და მეზობლები ვართ თქვენ ხედავთ რომ მე ვაკეთებ დინამიტს სახლში ნუ აშკარად ხედავთ რომ მე ვაკეთებ დინამიტს ჩემი სახლი რო ავაფეთქო მაგრამ ჩემი სახლი რო ავაფეთქო თქვენი სახლიც მოყვება იქ თქვენ შვილები ყავთ რა ვიცი ყველაფერი ნუ ოჯახია თქვენ რას დაელოდებით ის ასე აიღებთ და იმას რა ქვია სამოქალაქო კოდექსს წამიკითხავთ რა თქმა უნდა აბა დაელოდებით რომ მე ავაფეთქო რომ ჩაგიტალოთ სულ ყველა თელი კორპუსი ამიტომ ისინიც არ არიან გულზე ხელდაკრეფილები და მე ნუ იქნება წუწუნი და ვაი უში მეთქი კაცო
მარტო რუსების პრობლემა არ ხდება ეს, კაცო. ეს საერთო პრობლემა. ეს არის ყველა მეზობლის პრობლემა ხდება უკვე. ეგზისტენციალური პრობლემა ხდება. აი ხლა მოგიყვანით მაგალითი. ძალიან მიყვარს რომ აქამდე რატო ვერ მოხერხდა რომ თუნდაც ეს მეზობელი ქვეყნები თავიდან ხო SNG-ს ქვეყნებივი რომლებიც იყო და თუნდაც გვერდით მეზობლებიც არის შეიკრიბნენ და ვერ შედგა ეს შეთანხმება. ხო, ნუ ბრძოლები მიდის, ხო დაინახეთ რეები ხდება, ხო ჩვენ მეზობლები ხან ერთი ჩადის, ხან მეორე, ხან ერთი ცდილობს, ხან მეორე ცდილობს, ხან რეებს აკეთებენ, ნუ არ ყევენ, კავკასიას არ ყევენ მოკლედ. მიზანმიმართულად ხდება. ხო, მაგრამ ფასზე ვინც არ ყევს, ის კი არ გადაიხდეს, კაცო. ფას გადაიხდის უბრალო ხალხი, აი შრომელი ხალხის ხარჯზე გადაიხდის ის. ქვეყნის დაზიანება გადაიხდის ამ ფას, კაცო. თორე ის ზის თავში პარიზში, ბრიუსელში ყველაზე დიდი რაც შეიძლება გააკეთოს მაგათმა ასე დაიწერონ რუსეთის საელჩოსთან მივიდნენ რომელიმე ევროპულ სოდომიტურ ქვეყანაში და დაიწერონ I am Georgia, მე ვარ ქართველი, ან მე ვარ სომეხი. რა მნიშვნელობა აქვს? ყველაზე დიდი. შენი კითხე შეუბედურო აქ რა დღე დაგეწევა. ეხლა 4 მაისს ზელენსკი პირველად ეწვია ხო ერევანს არ ყოფილა და ეს მოხდა ევროპული პოლიტიკური თანამეგობრობის სამიტის ფარგლებში, სადაც ჩავიდა ჩვენი პრემიერ-მინისტრი კობახიძე და საკმაოდ ისეთი ხელის ჩამორთმევით და საუბრით გვაჩვენეს ეს პროცესი. მაინტერესებს როგორ შეაფასებთ და რას ემსახურება ეს ვიზიტი სასომხეთში, ვისი პროექტია ეს და საერთოდ რუსეთის წინააღმდეგ მზაკრული პროვოკაციული გეგმის ნაწილი ხომ არაა? პირველი სანამ ჩვენი საგარეო მინისტრი იმედის ტელევიზიაში განცხადებას გააკეთებდა, რომ მე ველაპარაკე უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრს და ჩვენ შევთანხმდით თანამშრომლობაზე. მოსახლეობას ახლა ვინც გვისმენს ვეკითხები. კიდევ ერთხელ კარგად დაფიქრდით გამორიცხვის მეთოდით. რაზე შეიძლება ითანამშრომლოს დღეს საქართველოს იმ ქვეყანასთან, რომელიც არის ცხელომში ჩართული, არის ქალაქები წაქცეული, 2 მილიონამდე მსხვერპლი აქვს და უყურეთ რა, ჩამოგითვალოთ. ეკონომიკაზე ითანამშრომლებენ, კულტურულ რაღაცაზე ითანამშრომლებენ, განათლების გაცვლითი პროგრამაზე ითანამშრომლებენ. რაზე ითანამშრომლებენ? რა არის ის, რაზე შეიძლება ითანამშრომლონ? აი, ფანტასტიკის სახით რომ ვთქვათ, აი, უთმოთ რომ წარმოვიდგინოთ, აი, რა შეიძლება ამათ შორის თანამშრომლობა იყოს. თან იმის შემდეგ, როცა შეურაცხყოფელი განცხადებები გააკეთა მაქამდე მივარ. ახლა ეს ეხლა რა თქვი ეს პრელუდია იმის კითხვის წინ. ეხლა გიხდი. მაქამდე ვფიქრობდი, რომ პაშინიანს წინა საარჩევნო თემა აქვს, მათაც თავის უნდა რომ თავის სოდომიტებს ყველა ხო არ არის ტრადიციული კაც არიან სოდომიტები, კაცო, ეპშტეინელები. ხო და ეთქობა წაეხმარნენ რა, ეს უთა პიარული იმაში, ნუ ნისტრაშნო. თანაც ეხლა ამას ხელისუფლებას აწვევიან, ნუ იქიდან პრესის ქვეშ არის და ნუ აგერ ნაცებს რო ანახოს, რომ აგერ კაცო თქვენ რო გონიათ, აი იქა ვარ და რაღაცა კარწინკას გამო. შემეშალა. ბოჭორიშვილის განცხადების მერე ეგრე აღარ ვფიქრობ. ესე იგი ეს იყო წინასწარ დაგეგმილი მიზან მიმართული ქმედება. ახლა ვინები შეიკრიბნენ იქ? მე ხო ვიცი ახლა საფრანგეთი, კაი კალასი და აი ეს ეპშტეინელები ისე ნერვიულობენ სომეხ ხალხზე. ისე განიცდიან, ესე იგი ხამე, ესე იგი როწვებიან ინჩას უზუმ სასომხეთ, ვაიმე, ჩემი საწყალი სომხებიო, კაცო, ეს რა დღეში ჩააგდო ამ აზერებმა და ამ რუსებმაო, კაცო, ეს რა უყვესო, კაცო, ხო ნერვიულობენ რა. ჩვეულებრივი ჩავიდნენ
სამეთს რატო დაარქვეს ევროპული შეელო თავისუფლად დაერქვათ რუსოფობიულთა სამიტი პლუს ამას იქ ერთმა არ ახსენა ან 9 მაისი რა სომხებმა ნაკლები მსხვერპლი მიიღეს ერთმაც არ ახსენა 9 მაისის გამარჯვება რაღაცა სუფთა რუსოფობიული კონფერენცია იყო მიზანი რა არის რა თქმა უნდა მიზანი არის ერთი რა თქმა უნდა ეს იყო ანტიამერიკულიც მე გეტყვით რა თქმა უნდა ეს იყო ანტიამერიკულიც ანტიამერიკული უფრო როგორ ანტიტრამპის ადმინისტრაციული აი ესე შეგვიძლია ვთქვათ რა ანუ და მიზანი რა არის მაგათ იქ შეგო აი რა შეიძლება მიზანი ყოფილიყო იმაზე თუ მეკამათება რომ ეხლა იქ ეპშტეინელებს სომეხი ან აზერბაიჯანი ან ქართველი ადამიანის ეკონომიკური და რაღაცა ის იმაზე განიცდიან ებიჯო თვითონ არიან კრიზისში ჩვენ კი არ თვითონ არიან უკვე კრიზისში ამიტომ მაშინ მიზანი რა შეიძლება ყოფილიყო იქ თავ აი შეიყარდნენ იქ რა აი არის ზუსტად ყველაზე არის ერთადერთი ეს არის ის რომ ვერაფერი ვერ მოუხერხეს ირანს რა თქმა უნდა ვერაფერი ვერ მოუხერხეს ირანს ვერაფერი ვერ მოუხერხეს საქართველოს ვერ ჩართეს კაცო ჯო ვერ აფეთქეს იმიტომ რომ საქართველოს აფეთქებით რუსებიზე ეს იმას ნიშნავს რომ ავტომატურად ითხრევს შენ ყველას კავკასიიდან აი ეს სირიაში ბაივიკები რო არიან ეს ტერორისტები ჯაბხატ ნუსრათ ახრიმ რაშა ეს ალ-ქაიდა რა ქვია მე ეს დაიში რომელიც აკრძალულია საქართველოს ტერიტორიაზე ეს ორგანიზაციები ტერორისტული ისინი უცბად აღმოჩნდებიან კავკასიის ტერიტორიაზე ხალხო უცბად აი ერთ დღეში გაჩნდებიან ყველგან სასოფლში ჩვენ დღეებში ყველგან გაჩნდებიან კაცო აი ეს უკვე არის მეორე ფრონტი და გეტყვით რატოა მეორე ფრონტი ხალხს როგორ აქვს იცი წარმოდგენილი ესე იგი მეორე ფრონტი არისო თუ აფხაზეთს მიადგებიო იარაღითო ეს მეორე ფრონტიაო არ არის კაცო ეგ არის ლოკალური კონფლიქტი ლოკალური ის არ გაცდება იმის იქით კაცო იმიტომ რომ გარშემო ხარ საზღვარზე რუსეთის და თურქეთის საზღვარზე ხარ ის არ გაცდება აი ამ შემთხვევაში პირდაპირი კანალი გაქვს შენ უკვე შემოყვანის ამ ბაევიკების ამ ტერორისტების კარგი შანსი ეს უკვე კურსკი 2-ია არა ეს უკვე კურსკი 2 თუ ეს მოხდა და მაგიტომ რო თქვი მე თავიდან თქვენ როგორ ფიქრობთ ამას დაუშვებს ჩვენი სამეზობლო თუ გაუფრთხილდებიან და ესე აიღებენ ახლა იმას ჟენევის კონვენციას და საქართველოს არის დამოუკიდებელი სუვერენული ქვეყანა და ჩვენ ამ ილუზიებში ვართ ჩვენმა ხელისუფლებამ რატომ არ გათვალა ეს მივალ მაგამდე ახლა უყურეთ რა ეგ მანდა ვარ ზუსტად ახლა მეც რა თითქოს დაუჯერებელია აი თითქოს ადამიანი იმიტომ რომ კაც თავი მოაქვს თელი მისი პოლიტიკის სტრატეგიული ხაზი არის რომ შვიდობა შევინარჩუნე აი თელი მაგათ მააგეს ამაზე დაჟე საღადაო თემაც კი გახდა რა რომ ვიღაცა სახში ჭიქა რო გადაუვარდება ან ზედმეტად გას რო გამოუშვებს უკნიდან აბა რა გინდა შვიდობა არ გინდა რაღაცა უკვე ქვეყანაში საღადაო გახდა კაცო ეთება ანუ იმდენად მქონდა მაგაზი აწყობილი კითხვას ეხლა არ გებადებათ ხალხო როცა ესეთ რუსოფობიულ აშკარა რუსოფობიულ სამიტზე ხვდები პლუს ამას ხვდები პირდაპირ მტერს იმისას ვიზეც გეკაჩებოდნენ ომში ჩაერთეო იმასთან პლუს ამას დღეს საგარეო მინისტრი აკეთებს განცხადებას რომ ჩვენ დავიწყეთ თანამშრომლობა იმ სახელმწიფოსთან რომლემაც ელჩიც გაგიგდეს
იმ სახელმწიფოსთან, რომლის პრეზიდენტიც რუსთაველზე ერთობოდა სოდომიტების და ეპშტეინელების მიტინგზე და პირდაპირ მოუწოდებდა ხალხს დაამხეთ ეს ხელისუფლებაო. რატო უნდა დაამხო? რატო არ მოსწონდა ეს ხელისუფლება მაშინ? იმიტომ რომ უარი უთხრა მეორე ფრონტის, ესე ვთქვა, ჭყალებში, მეორე ფრონტიდან, აი, ომის კონფლიქტი შეექმნა კავკასიაში. აბა ეხლა რატო დაწმაკაცეთ? ეხლა უფრო ძალიან უჭირთ მაგათ ზელენსკის. ვაფშე მაგ სახელმწიფოს ეხლა უფრო უჭირთ ვიდრე მაშინ. ეხლა რაში დაწმაკაცდით? თან კადრებში ჩანს როგორ თბილი შეხვედრა ქონდა. მაგას ვამბობ. ეგ არის ცოტა გადა. მაგას ვამბობ. მე იმ აზრზე ვიყავი ადრე, ხო გეუბნებით რომ მაგრამ საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებამ რომ ჩვენ თანამშრომლობას ვიწყებთ. შეკაეთე მიშულა, აბა მაშინ 2 წლის წინ რა იყო? ამიტომ მე ნუ იქნება მეთქი, კაცო, კიდევ ეგ მარტო რუსებზე არ არის ეგ გათვლილი. მე რო გეუბნებოდით აქ რომ ირანის მერე თურქეთის ჯერია, კაცო. ვინმე მართლა ესე გონია რომ დაჯდება თურქეთი და ესე დაგიწყებთ ყურებას? მართლა ესე ფიქრობთ, კაცო? ლალი, ეხლა აზერბაიჯანზე. წინა კვირას შეტაკებები იყო პოლიციასთან, აზერბაიჯანის. ბიჭო, დავინტერესდი რა. ბიჭო, რატო უნდა იყოფილიყო რა, მე მგონი აზერბაიჯანთან რავი, მithumetes მარნეულში და იმებში, რავი, კარდაშ, ეგეთი პრობლემა რო გავიგით, თუ პრობლემა ყოფილა. თურქეთიდან რომ პამიდორი და კიტრი რო შემოდისო ბოსტნეულიო, ესაო ჩვენ ფასებსანო და ჩვენ გძირავსო. ეს აზერბაიჯანში. ხო, არა, მარნეულიც გეუბნები. მაგაზე გზები გადაკეტეს და რაღაცები. კითხვა არ ხმებადება. შარშან არ შემოქონდათ ეგ კიტრი და პამიდორი? შარშანცი? აბა დღეს რა დაემართათ, კაცო? ანუ მიზეზი მოძებნეს, ხო? ლალი. ეს არ არის ვიღაცა, შეიძლება ეხლა ეს როგორ არის ეტაპია. ეს უყურე ეს ამაზე ხო გააკეთეს, მაგრამ აზერბაიჯანულ მოსახლეობაში უკვე აი ნახე, ჩვენ ეს გავაკეთეთ, უბრალოდ გლეხებზე რა, გათვლილი. და ნახე, ქართულმა მხარემ პოლიციამ ნახე დაგშალა, ის დაიჭირა, დააჯარიმა, ნეგატივი წავიდა. ბიჭო, ეს როგორ არის? ხალხს გონიათ ეს ყველაფერი ერთი გეგმის ნაწილია მეთქი, კაცო. რალი კიდევ ერთხელ გიხსნით? ალბათ მე რა ვიცი რა, მეტი როგორ ენაზე ახსნა, კიდევ ერთხელ ხსნი. იმ ალიევმა თუ აზერბაიჯანმა რო იცის რომ შენ აქ დინამიტს ამზადებ. იმ თურქეთმა და იმ რუსეთმაც რო იცის და ირანმაც რო იცის რომ შენ აშკარად გადაწული ხარ უკვე დინამიტის დასკვნით ეტაპზე. და იცის ბრწყინვალე რომ ეგ თუ აფეთქდა, კაცო, მეც ჩემი შვილები და შვილიშვილები შეეწირებიან. ვისაც მეუბნები დაუშვათ რაღაცა ეს საერთაშორისო რაღაცები რო აქვს ეს ორგანიზაციები. რო ეუბნები, ბიჭო, მიხედეთ რა თქვენ ვასალ ქვეყანას რაღაცას გიჟობს იქა. იმის მაგივრად რომ გითხრან, კერასინე პირიქით უფრო ნავთი მოაქვთ, კაცო. წყალი კი არა რომ ცოტა ჭკუაზე მოგიყოლოთ. ნავთი მოაქვთ და გეუბნება, მიდი, ჩქარა. როგორ ფიქრობთ, ამიტომ ეუბნები ხალხს, კარგად დაფიქრდით, კაცო. კარგად დაფიქრდით, მე ბევრი რამე არ გვეგონა ქართველებს და ის მოხდა, რაც არ გვეგონა, კაცო. მე ის კიდევ განიხილავთ, რომ აი ჩვენ არასდროს ჩვენ ყოველთვის ძმურად მივიღეთ და ჩვენ აი დამათმა ზურგში დანა ჩაგვარტყეთ. წადი შენი დედა ვატირე რა, მაგას ვინც ამბობს რა. ანუ ფაქტობრივად აზერბაიჯანელების ხელით უნდათ, ხო, ეს ცეცხლი? არა, არ არის გამორიცხული. მე გონი ფაქტი რაც მოხდა. რაიცა რა სასონხეთმა რომ მოითხოვ, ახალციხემ რომ მოითხოვოს და იმ ადიგენმა, იცით რა, ჩვენ აქ უკვე წლებია ვცხოვრობთ და ჩვენ გვინდა ჩვენი ენის ავტონომია. არ არის გამორიცხული. რა პრობლემაა? აქ აღმოჩნდებიან ქართველები, ეს არაბიზაციის მოყვარული ხალხი.
დაიცა რა და ტექსტებს გეტყვი და ჟერა სიტყვი შენ რა მაგას ინტეგრაციას წინააღმდეგი ხარ რა როდისმე ზურგში დანა ჩაურტყიათ რატომ აღვივებ ეთნოკომპლექსს ტექსტებს გეუბნები როგორ შემოგიტრიალებენ ამას კაცო ეხლა რასაც ვაპარაკობ ეს არის პრევენცია პრევენცია და აი ამ საფუძველს ვაძლევ აი ვისაც ეს ჩაფიქრებული აქვს იმის საფუძველს ვაწყლი ხელიდან კაცო ეგ ტექსტებით შემოვლენ აი ეს ხალხი იკრიბებიან და ასე ჩვენზე იტყვიან კაცო რა ესენი ახლა მოითხოვეთ რა რატო უკრძალავ თავის ენაზე ლაპარაკს აი ესე შეგიტრიალებენ კაცო ამას ვაფშე დაგაკომპლექსებენ კაცო როგორც არაბიზაციაზე უნდა დაკომპლექსება მე რა შვებით კაცო ვინმე მიწის აზერბაიჯანის ტავარი რომ მიდის მოდის რამდენს იხდის ვინმე რამე იცი საერთოდ იხდის რამეს წარმოგიდგენია როგორ იწმინდავენ ჩვენზე ყველა მეზობელი როგორ იწმინდავს ფეხებს გადავირიე კაცი რა ყველა დაჟე იქ ვოიაჟი რო ქონდა იქ ერევანში დაუკვირდით რა პროსო შეხედეთ რა მე ხო ნუ თუ მარტო მე მეჩვენება ესეთი რაღაცები ამის დედავატირეთო სხვათა შორის საქართველოში სხვა ეროვნების ადამიანები უფრო კარგად გრძნობენ თავს და შესაძლებელია რომ ზუსტადაც მიზეს არ აგაფეთქებინებენ რალი მით უმეტეს გაეფშტენებულ ქვეყანას რომელსაც 36 ჩარიც არ აქვს კაცო იარაღზე სანქციები გაქვს დადებული იმ ხალხისგან რომლებიც გეუნებიან ომში ჩაერთეო თვითონ ისინი გასაქციელებენ წარმოგიდგინე რა აბსურდში ცხოვრობს ეს ხელისუფლება და აცხოვრებს ამ ქვეყანას კაცო მე ვერ გავიგე ხა ეს ხელისუფლებას თავის რაღაცა სტრატეგია ხო აქვს არა ქვეყნის გადარჩენის რაღაც ან რა ვიცი აი ვინმე შეუულია მითხრას მარტივად შეუულია ვინმე აი ხო მე შეიძლება რავი არ ყოფნის პოლიტიკური წიაღსულებში გათვლები კაცო გუშინ შეჩემისათი ვაგინებდი ზელენსკის გუშინ აგერა გუშინ იმედიდან დაწყებული პრემიერიდან დაწყებული დამთავრებული ბოლომდე კაცო და დღეს უკვე უნდა ითანამშრომლო დღეს მაშინ გეკითხები როცა არ უჭირდა მართლა ქონდა იარაღი ხო მაშინ აწვდიდა ამერიკა ბაიდენი და ესენი რა დარბოდნენ ყველა პარლამენტში გამოდიოდა და ვიცი კანის ფესტივალებზე და მე დაარბეინებდნენ ამ კლოუნს ეხლა ყველაზე არ უჭირს მაგას ეხლა ეუნები რომ ჩვენო ჩემი საგარეო მინისტრი ჩვენ ველაპარაკეო ეხლაო აი რა 4 შაბათ ველაპარაკეო და შევთანხმდით თანამშრომლობაზეო ეხლა მე ვარ რუსეთი დავუშვით ამას ყველაფერს უყურებ აი ეს უყურებ ამ ყველაფერს და ამათაც შევხედე და უყურებ ბიჭო ესენი ამათ თავისთავი ესე იგი უტილიზაცია ხო ჩართეს თავისთავის ესე იგი დემოგრაფიულად ქვეყნის უტილიზაციაც ჩართულია კაცო და კი არ გამორთეს პირიქით გადააჭირეს კაცო ეხლა მე თუ მინდა აი რაღაც ამ ქვეყანას ეკონომიკურად ჩემზეა დამოკიდებული უსაფრთხოებაზე ჩემზეა დამოკიდებული ჩემზე ანუ რუსეთზე ბიჭო კაცო სანამ ეს რაღაცას ააფეთქებს აქადან თელ კავკასიას ამიფეთქებს თან იმათ ხო ყავთ კაცო კავკასიაში იჩეიკები ეს თავისი რა ადიღეში იქნება დაღესტანში იქა ყველგან თავისი იჩეიკები ყავთ კაცო იმას მოვიტყვით რა რომ მანდაც ვიცადი სანამ ეს ააფეთქებს კაცო მე აღარ ბუმბულს ვარჩევ ამ თურქეთმაც ბიჭო ორჯერ ქონდა მცდელობა ჩემი პატოკი ორი როგორ არის ეს გაზის აფეთქების ამ ზელენსკის აგერ შემომივიდა სახლთან კაცო უკვე და აგერ მიფეთქებს კაცო უკვე სახლს აგერ მიფეთქებს უკვე რაღაც როსისა პატოკი ორი როგორ ფიქრობ მართლა აი ხალხს უნები დაფიქრდეს მეთქი და არ უჩვენი იმას მე კაცო თქვას ერთი წუთით კაცო იმ ბათუმზე დახუჭავს თვალი მე დახუჭავს თვალს ეს რუსეთიც აჭარასეთ აგერ თქვენ და აგერ მე მეთქი ბევრჯერ მithქვია კაცო ისეთი რამეები მომხდარა რაც ვერ წარმოგვედგინა საერთოდ
აი 4 წლის განმავლობაში რაც ვერ წარმოგვედგინა, ისეთი რაღაცები მოხდა კაცო. რა ვიცი. ისეთი შეგრძნება ვრჩება თითქოს ჩვენ ხელისუფლებას აწყობს, რომ მეორე ფრონტი გაიხსნას საქართველოს. ესე იქცევიან ფაქტობრივად. მე რო გეუნებოდით აქა, არიციან. არიციან ეს. ამათ გონიათ რომ მე მაგაზე გაბრაზებული ვარ და დაჟე იმასაც არ მომფიქრინ ცუდები არიან. არიციან. კი, მაგრამ თქვენი პროგნოზი ყოველთვის მართლდება და გისმინონ მაშინ. არ მოისმენენ, უყურე ლალი უყურე ერევნის ვოიაჟი ნახე როგორ გააკეთეს სახელმწიფოებრივად კი არ შეხედეს. პარტიურ პოლიტიკურად შეხედეს და აი ესე დადგნენ და აბა ვის არ ასწნობენ ნაცებო აგი თუ არ ამცნობენ აგი თუ არა მაქვს ლეგიტიმაცია რა ლეგიტიმაცია ბიჭო რის ფასად ლეგიტიმაცია ქვეყნის მართლა დაკუჭმაცების ფასად თქვენ იცით რომ მე მეორე პირველი აღარ მინდა ვთქვა რა იქ ვაფშე ორი კითხვა გავაგზავნე ორი კითხვა მინდოდა დამესვა რა ზახაროვასთან და პირველი რა თქო და მოხსენი აზრი არ ქონდა მაგკითხვის დასვას რა ერთი კითხვა ხომ და აი ამათმა საქციელმა აზრი დაკარგა რაიმე დადებითი მეთქვა იმ ხელისუფლებაზე რომელიც გაქანებული რუსოფობიურ და ომში ამზადებს ამ ქვეყანას ოღონდ მე არ ვიცი კიდე გეუბნებით მაგას შეიძლება არ ვიცი აი ყველაფერს ფიქრობ რა უკვე რა ეხლა ის ხო კარგად იცის რომ აქ ეხლა იფხადა შეერაღება კი არა რავი 36000 კაცია სუბეტი კი არა თავის შტაფებით და დამლაგებლებიან და ყავის მომდუღებლებად სულ არის 36000 კაცო მობილიზაციის შემთხვევაში ხდები 71000 მე გეუბნები რაზეც ბიუჯეტია გაწერილი კაცო შეიძლება იქ 100000 წავიდეს ვიღაცა მოხალისე მივიდეს არ აქვს მნიშვნელობა მაგრამ და რა არის მე ბაგი ამიტომ კაი კი არა უკვე მე ვფიქრობ რომ უკვე ჩიხური მდგომარეობაა ცუდს გადავაბიჭეთ უკვე ჩიხური მდგომარეობაა გამორიცხულია სხვა თუ არ და გამოვიდეს უნდა თქვა ამიხსნას ხო აი ამიხსნას გიტეს თანამშრომლობა და ან რას ემსახურებოდა იქ ვოიაჟი და ესე ზელენსკისთან ესეთი ჩახუტებები თუ მაინდამაინც მაგაზე მიდგა საკითხი რა ვიცი თურქეთშიც იყავი რა ვიცი იქ რუსეთის პრეზიდენტიც იყო ხო თუ კი თუ მაინდამაინც მაგაზე მიდგა საკითხი შეგადამენშულო ვიზით შენი ეკონომიკა ვიზით შენი უსაფრთხოებაა და დღეს აქ ბომბები არ ცვივა რა იმას უნდა შეხვდე იმის დამსახურება თუ რა გვინმე დამსახურება ხო არ არის კაცო მეიდანიც რო არ მოხდა ნუ რავი ნუ დაიბრალებს კაცო მას სულ მაგას ვამბობ რა ვერც გაუძლებდით კაცო ემან არ შეთანხმდნენ კაცო რა ვიცი ამერიკელებთან მეიდანზე არ შეთანხმდნენ რა ვიცი რატო იცი მე გეტყვი რა თუ შეთანხმდნენ მეიდანზე ეხლა ვიღაცას ხუში ცუდად ხვდება თუ შეთანხმდნენ მეიდანზე არის რეგიონები რომლებიც ეგრევე გამოვარდებიან და იტყვიან ჩვენ არ ვემორჩილებით არაკონსტიტუციურ ხელისუფლებას და გავდივართ საქართველოს კონსტიტუციიდან შენ რა გონია მე რიზამე თუ მაგის თქმის უფლება არ აქვს მაგის გაკვეთილები უკვე გაიარა ამ ქვეყანამ არაერთხელ და ჩვენ თვალწინ სხვა მეზობლებმაც და მე ტყუილ სიტყვია ვინახარ რო ვიტყვი აი დავუშვებ მოახდინეს აქ მეიდანი ვინახარ რა ხელისუფლება აი ხელისუფლება ხარ შენ კაცო ვინო მაგირჩია მოხვედი დაამხე იარაღით რაღაცა ქენი რაღაცა გააკეთე მე შენ არ გემორჩილები მარტო ამის გულისისო პრიჩინა იპოვო კაცო ანუ გეგმები და რა ქვია იმდენი აქვს მაგათ ყველა მეზობელს მოგივიდა მაგაზე თქვენ არიდანთ კაცო როგორ დაშალონ ეს ქვეყანა იციან კაცო მაგაზე წლები და საუკუნეები მუშაობენ რა ქვია ჩვენი სამეზობლოს სპეცსამსახურები როგორ რა გააკეთონ ხო მე აქ დავждეთ
აი ის არ უნდა გვერდშია და აი ის მინისტრი და იმის ბრალია, ამის ბრალია. ხებზე არ კიდია მე ვისი ბრალია. არ დაგეხო ზუსტად და არ მოხდებოდა ის. დაუშვათ პირობითად. ეხლა მაგ რაც არ უნდა მაგი ვიყვიროთ. ეხლა არ დაგვემხო და აფხაზეთი არ დაიკარგებოდა, რამე სუშველი ის. აი იყვირეთ. აი რა გვინდა. აი გვინდა ზუსტად. Stava strana огромная. ევროამერიკელებთან თან მეგობრობამ კი ვიცით სადამდე მიგვიყვანა და მე მაგალითად იმ ხალხს არ ვამტყუნებ, ლალი. არც ევროპელებს, არც ამერიკელებს არ ვამტყუნებ. იმათ აქვს თავის მიზანი, კაცო. იმათ აქვს თავის გეოპოლიტიკური მიზანი მისაღწევი. შენ რომ იყო მაგათაც შენ ესე გააკეთებდი. ეხლა თუ ქვეყანა გადებილდა და თავის ქვეყანას არ ინდობს. შენ ქვეყანას. და ეხლა მე გავუფრთხილებ მაგათ იმას. იმან თავისი პროგრამა აქვს და ხალხი ხო ხედავ რა ფასებია კაცო ვარდი ევროპაში. იცი რა არის საოცრება? ანუ რუსეთზე საუბრობენ რომ იცი რა ჯერ ბოდიში მოგვიხადოს, ხო? ხო ამბობენ და ზელენსკის არ ქონდა ბოდიში მოსახდელი რო გულანძღადა, ესე უარყოფითად მოგვიხსენია, ელჩი გაიწვია, ხო? რატო ჩამოართვეს ესე ხელი და რატო იყო ასეთი შეხვედრა? თუ ეს შეგიფასეს როგორ იცი? ეს შეგიფასეს როგორ იცი? ჩვენ უკრაინელ ხალხთან ყოველთვის კაი ურთიერთობა ქონდა და რაღაცა მოიგონეს ახლა სიტყვები, რაღაცები ხომ მოიგონეს. ვითომ ახლა აქ დებილები ვცხოვრობთ, ასე ჩამოგდის დორბლი ყველას. კაი და იმა რო თქვა, ბიჭო თურმე, აგე თურმე რაში ყოფილა საქმე, კაცო. აი ესენი იცოდნენ სტრატეგიული ჩვენ სტრატეგიულად ვითმედით. და ჩვენ ვიცოდით რომ ჩვენ უკრაინას რას გიჟობენ. რაღაცა სიგიჟებში არიან. როგორ ამბობ, ესენი აგონიაში არიან ხალხო. მართლა აგონიაში არიან. просто ქვეყნის ხარჯზე არ მოხდეს მეთქი. რა გითხრით მეთქი აღარ ვიცი უკვე. მეთქი რატომ თუ არ და გამოვიდეს ექსპერტები ხო ყავ თავისი ტაშპანდუა ესენი. აი მილიონებს რო უხდია. მილიონებს ტყუილა არ ვამბობ. მილიონებს რო უხდია. არ გვიხსნას, აი კითხვები, იმ კითხვებს კი ნუ დაძდევე რაღაც სიგიჟეებზე. კითხვაზე არ გვიხსნან, კაცო ის პასუხი გაგვცემ. რა შეიძლება, აი ფანტასტიკის დონეზე მაინც გითხრან, რაზე შეიძლება ითანამშრომლო დღეს უკრაინასთან. აი რაზე შეიძლება პროს ამიხსენთ რა, მე სპორტული განვითარება, ეკონომიკური, კულტურული, განათლების, რაზე თანამშრომლობთ ამიხსენით ხალხო. ხო, რამდენიც არ უნდა ვფიქრობ, იქნება რაღაცა სხვა მიზანი ქონდა ამ შეხვედრას, იქნება რაღაცა გათვლა აქვთ ამათ და არაფერი გათვლა. მაგრამ რა, ფიზიკურად შეუძლებელია რამე სხვა გათვლა იყოს. ლალი, ნუ მოვიტყვებ თავს. ხო იცი აქ ეს ქართველებს გვაქვს ხოლმე. და ეს შე რა იმაზე მათი იცი? ეს იყო ხოლმე ფრონტზე, ომში რო ვიყავი. ბიჭო, ვეუბნებოდი, აი ეს თუ არ გავაკეთეთ, აი ეს მოხდება. ბიჭო, აი რა ვიცი, ბიჭო, აი ის კოლხეთის მთარი და რავი გადმოვლენ, რა ვიცი, მგონია მე ისე ეპიზოდს ყვები. კაიო რა პატახა, იმაზე მეტი გიციო შენა. ზუსტად ეგრე დაიკარგა გაგრა. ბიჭო, ახლა მე მივედი დაჭრილი ვიყავი და ბიჭო, შენ არ იყავი რომ მეუბნებოდი იქ იციან, ნუ აბა თურმე არ წოდნიათ, კაცო. თურმე არ წოდნიათ, რავი გაგრა დაიკარგა, ბიჭო. მოკლედ სულად გვაქვს საქმე. ერთი რა მაინტერესებს იცი, ის სამი სპეცრაზმელი რომ დაიჭირეს ხაბეიშვილთან რომ გადაამეტეს უფლება მოსილება ამ საკითხზე რა. ზალdi ამას არ დაიჭერდნენ ერევნის ვოიაჟემდე. ეხლა ძალოვანი კაცი ვარ. მთელი ოჯახი ძალოვნებია ჩემი. თანაც არა პატარა ისენი კაცო. აღარ გეუბნები ძმისშვილზე. თვითონ მე ძალოვანი კაცი ვარ. 40,000-მდე სანქცირებული პოლიციელი ყავს. ანუ ძალოვანი. ახლა მე ვარ სპეცნაზელი. დავუშვათ. ეხლა რომ არაფერი არ გადაუმეტებიათ იმ ბიჭებს. არაფერი, აი თმის ოდენ, აი თმის ღერის ოდენაც არ გადაუმეტებიათ.
ეს განაზებული თუ გადამეტებას გინდა განახო ეხლა ჩაგირთავთ მე თქვენ ევროპაში გადამეტება რას ნიშნავს რასაკეთებენ ფრანგი და ამერიკელი და ბრიტანელი ძალოვნები როგორ ხოცავენ ხალხს პირდაპირ გაგებით აი გადამეტება იმას ქვია და რაღან მაგნაბიჯზე გადადგეს ეხლა მე რო სპეცნაზელი ვარ ასე რომ შევხედავ ამათ ბიჭო შენ ისედაც არ მევასებოდნენ სახელზე შეხედე რა გვანდა მაგრამ ქვეყნის გულისთვის გვერდში ვედექი ამათ როგორ მოვეკლა თავი კაცო ის ნიშა რო იყო ბიჭო რაც არ მოყვანი ვიყავი და ჩემ როცა წავი მარაზმე დაჟე მაშინაც არ მიმატოვა მარტო კი არ მიმატოვა ჩემს გამო ხელისუფლება გადააყოლა კაცო იცავდა ხო არა კაია მეთქი იმას კი არ ვამბობ კაცო მაგრამ იმათო ვაფშე კაცები იხმარეს კაცო მაგაზე კი არ ვამბობ ანუ ის მეგონებით ძალოვნების გადმოსახედიდან გეუნებით კაცო ის სამი სპეცნაზელი არ წასულა არ უკურდია არ უყაჩაღია პირადი გამორჩენისთვის არ წავიდა თავისი ის არ გამოუყენებია და ხალი არ გაუპატიურებია მაღაზი არ დაუყაჩაღებია და ქსივით არ უსარგებლია რაღაცით კაცო ქვეყანაში რომ მიდიოდა სამხედრო ოპერაცია გარედან დაგეგმილი ხო ქვეყანას იცავდა კაცო შენგან ამა ოცნებას კი არ გადარჩენაზე კი არ ფიქრობდა მან იცოდა რომ ის რო დროშას აგდებს მიწაზე ის სპეცნაზელი გამოდის რიგებიდან გამოდის ამ დროშას იღებს და ყოცნის და ისევ რიგებში დგება კაცო დაგავითხრათ ეგ კადრები და როგორ უნდა გაეკეთებინა მაიმუნო შედა რატომ ეს კოქტეილს მამაძა უნდა გაგიხმა ეს ხელი ბიჭო აბა ჩიგართ მეთქი რო გეონებით კაცო ბიჭო ეს ძალიან ცუდი პრეცედენტია ხალხო ეს არის იმდენად მძიმე პრეცედენტი უკვე ვიწყებ ფიქრს იმაზე რომ შეიძლება ერთ-ერთი რამე რაზეც ამათმა ითანამშრომლონ უკრაინასთან ეს არის რომ მიშა გაუშვან იქით უკრაინაში უკვე ამასაც ვფიქრობ უკვე წარმოუდგენელია ეხლა რაც ამათმა ჩაიდინეს საერთოდ არ ვიცი ეხლა მე მაგ დაუბრალოს საერთოდ არ ვიცი მაგ ძალოვნებს ძალოვნებს როგორ არის მაგრამ თვითონ მაგ ბიჭებს ვიც აიჭერეს მით უმეტეს თმის ღერი არ გადაუმეტებიათ რაც კადრები ვნახე თმის ღერი არ გადაუმეტებიათ მაგ ბიჭებმა თუ დღეს ქვეყანაში აი თუ დღეს საქართველოში აი ის თავიდან ამოუღეს ეპშტეინელებს რომ აქ ძალით ხელისუფლებას ქვეყანას ვერ წააქცევ ხო მაგ ბიჭების დამსახურება მაგ ბიჭებს ვეთახუდი ღვთისგან რჩეულ ბიჭებს როგორ იდგნენ კაცო ეს გოგოები გახსოვთ როგორ მიდიოდნენ კადრები უნდა გაუშვათ რა მე ხარ თქო პროდიუსერს რომ ეს კადრები უნდა გავიდეს კაცო წაქცეულ ციხლი ამორყა დედა ეს რა უქნია ბიჭო არ გამაგიჟო კაცო ახალგაზრდებიო ცემაო ბიჭო პენსიონერების გადატრიალებული ქვეყანა მე არ გამიგია პენსიონერებს არავის არ გადაუტრიალებიათ ქვეყანა ხაბეიშვილო ესე იგი სემაო ხაბე ცოტა ესე იგი ერთი რო წაარტყესო მეორე აღარ უნდა დაერტყათო ბიჭო ეს ხაბეიშვილი ქვეყანას მოუწოდებდა პირდაპირ მოუწოდებდა ომისკენ გადატრიალებისკენ კონსტიტუციური ხელისუფლების დამხობისკენ კაცო შეგიძლიათ ერთი აი თუნდაც ეპშტეინურ ქვეყანებში ვინმე ეგეთი რამე თქვა და ის კი არ დაიჭირო უბრალოდ ცოცხალი დატოვონ ნახე გვაქვს კადრები რამდენჯერ არის გაშვებული რა ყვითელ ჟილეტებში რამდენი მოკლეს იცი 200-მდე ქუჩაში დახურით ეს 200-მდე ესენი მაგრამ ეს არის ლალი ეს არის მიზან მიმართულად გაკეთებული მე ვეუბნები ხალხს მობილიზება გააკეთეთ ხალხო აი აქ პირველ რიგში ერთმანეთს კი ნუ ერევით კაცო ხვალ არ ვიცით როგორ დაგჭირდება ერთმანეთი იმიტომ რომ საერთო მტერი უკვე აიღო ვერხი ის საფუძველის გამოაცლიან ეხლა ხელისუფლებას რომ აქ შენ ვითომ შვიდობით რო აღარ იქნება ეგეთ რამე
არავინ აღარ გაუტარებს ამ ხელისუფლებას, არც აქ, არც ასომხეთში, ის რაც გააკეთეს ჩვენი სამეზობლოდან და არა მარტო რუსეთი. აღარ გაუტარებს სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებით. ამიტომ ვეუბნები ხა ზუსტად კარგად დაფიქრდეს ხალხი. ეს არის ძალიან ცუდი პრეცედენტი ამ სპეცნაზელების ესეთი გაკეთება, რაც მოხდა. ეს არის პირდაპირი დაკვეთა ბრიუსელის, რომ შენ თუ გინდა ჩვენთან თანამშრომლობა, სპეცნაზელები დააკავე. სპეცნაზელებში შეიტანე განხეთქილება, რომ იმან ნახოს, 5 და 8 წლამდე წავი ოცნების დედაფიკვატირე, კაცო. აღარ დაუდგება გვერდში. რატომ შენ დაუდგებოდი? რომელი ნორმალური დაუდგებოდა? ვეტერანები არის, გადაყრილები ყავთ. ეხლა ესენი და ვისი იმედია? აი მე გეუბნები, იმ სპეცნაზელის დედავატირი აი იმის მე რომ ამათ გვერდზე დაუდგეს რა. აი პირდაპირ გეუბნები რა. ეს არ არის იმ სპეცნაზელების შეფურთხება? სულში პირდაპირ. იმ ვაშკაცი ბიჭების. ვიცი რის იმედი აქვს მე. ზუსტად ეგ არის გათვლილი მეთქი. ლალი ისინი იქ თელი სპეცსამსახურები მუშაობენ. ხო ხედავ ქართველი კაცის იმაში ეს დაიბადა. ბიჭო, რატო ნახეთო გაწერეს თუ. ამათ გულისვდეს ტიპი 24 საათი თელი კვირებით ქუჩაში ეყარდნენ. და შვილები მამა ენატრებოდათ. კაცო ქუჩაში იყო წვიმაში, აფურთხებდნენ, წვავდნენ. 131 პოლიციელია დაშავებული. ვინმე ხმა მოიხო? ის ხელით შეხებით არ შეხებიან, ხო? ხაბე ესენი. არა აქ ამის უშუალობა. ტიპი, ამბობს ტიპი აშკარად იყო ქვეყნის მოუწოდოდა ხალხს რომ სწრაფად დამხობილიყო, რატომ დამხობილიყო? იმიტომ რომ ის იყო სამხედრო ოპერაცია, შეესრულებინა თავისი პატრონების დავალება, რომ კავკასი აფეთქდეს. თელი, მაგრამ ეს რომ მომხდარიყო, ჯერ ხელისუფლება უნდა დაემხოთ, კაცო. თავისი კაცი უნდა მოეყვანათ იქა. რომ მე ის უკვე ის შეასრულებს, კაცო, აი ყავს ამისთვის აგერ ციხეში გვიზის. აი ამას რომ ამ უბედურობას რომ ქვეყანას ააცილებს თავის ჯანმრთელობის ფაზზე სპეცნაზელი იქნება თუ პოლიციელი იქნება თუ უშიშროების თანამშრომელი და შენ ამას 8 წლიან სროგზე უშვებ, მე რომ სპეცნაზელი ვარ, ესე იგი ქვეყნის დაცვისთვის მომწროკავთ. ეხლა იქ შეგიძლია მიაწერო, მან გადააჭარბა თავისუფლება მოსვლილება და იდიტი ნახრენ რა აქედან რა. ბატონო ბატა გადამეტება მე გენახეთ მაგათ თავისი რო გაეტანათ რა. ყოველი გადაცემის ბოლოს იტყოდით ხოლმე რომ არაფერი კარგად არ იქნება. ეხლა მეც დავამატებ რომ ძალიან ცუდად გვაქვს საქმე. არაფერი კარგად არ იქნება. ვერ ხედავთ ეკლესიაში რა შემოგვიტიეს? ვერ ხედავთ ეს უკრაინის ის რო უნდა და გაიმეოროთ ეკლესიის. მარტო მე ხალხო მართლა ვერ ხედავთ რომ ეკლესია იმ ინსტიტუტს არ ტყავენ რის გარშემო შეიძლება ერთმანეთს ვერ ვიტანოთ, მაგრამ ეკლესიაში მე და შენ კაცო და ისაც კი იქ იმას დაარტყეს რომ მე და შენ ერთად არ დავდგეთ კაცო ამ ქვეყნის გადარჩენისთვის. სპეცნაზელების იმედი ქონდათ? მათელი ცუდახანიო იქ სპეცნაზელებში შეიტანეს უკვე განხეთქილება. ბიჭო, რატომ მეორე არ გაწირავს კაცო თავს? შენი ქვეყნის გულისთვის, იმიტომ ქვეყნის გულისთვის თავგაწირვა დღეს არის ციხე 8 წლამდე. და მართლა მიმიფურთხებიან სპეცნაზელების და იმ კაცების პლიადისთვის რომ ეგ ბიჭები გააწირინოს რა. აი მართლა მიმიფურთხები და მართლა ყველაფერს ღირსიგდებიან ეგ სპეცნაზელები რომ ეს სამი ბიჭი მართლა გააწირონ რა. აი თუ ასე საერთოდ არ თქო ვინები არიან. დამიძახო და მაგათ აქციაზე მივიღო. აი ასე. დღეს ამით დავამთავროთ დღევანდელი ეთერი. ჩამიტეს მათი ბიჭი ჩამიტეთ კლიპი. აი მაგით. ხაროთ. ზო, აი ეს ბიჭიდება რას კლიპში გავა. დაგემშვიდობებით ძვირფას ტელემაყურებლებო, ველოდები კითხვებს პირადში მომწერეთ. რა კითხვებიც გაინტერესებთ და დაუსვა ბატონო. ჩემი სოლიდარობა იმ ბიჭებს, სპეცნაზელებს. უდანაშაულო ბიჭებს.
მხარეები გორასა მე ყველაფერი გავაკეთე სამშობლოსთვის. ახლა თქვენი ჯერია ჩემო ქართველებო. ეჰეი მამულიშვილო